ज्ञान है नानक भय राग। गुरु ग्रंथ साहिब दया करे नाथ ओंकार। सतगुरु सच होए। वाहिगुरु जी की विघ्न विनाश। वाहिगुरु जी की विघ्न। वाहिगुरु साहिब जी दोहरा। सुंदर सुख मंदिर प्रभु आनंद सदा मुकंद। अंतर मुक्त सर्द में कीनी वो जग बंद। वाहिगुरु जी का परम सत्कारयोग सतगुरां दी साजी नवाजी साध संगत जी। आप वਡਭਾਗੇ हो। संध्या दे दीवान आरंभ होए है। दीना बंधु सतगुरु गुरु अर्जन साहिब महाराज जी दे परोसाए पावन स्थान गुरुद्वारा श्री बौली साहिब जी के दर्शन दिदारे कर रही आप संगतां। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की रहनुमाई के थले सतगुरां दे पावन पवित्र दीवाना अंदर पहुँच के रब्बी गीत सरवण करते हो। महाराज आप दियां दी यात्रा सफल करन परम पिता गुरु नानक देव महाराज जी की लड़ीवार कथा। ये कथा मुक्ति की थां है। महाराज कहते सब ते उत्तम सब ते उत्तम जिन्नी दुनिया के जो भी हालात सारियां तो उत्तम। नाम सुनत दर्द जितने भी दर्द ने दुख ने पीड़ा ने कोई तन दुखी कोई मन दुखी कोई चिंता चित उदास थोड़े थोड़े सारे ही दुखी एक सुखी रब दे दास। पर रब दे दास बनिया नहीं जाता। इस करके महाराज सच्चे पातशाह किरपा करना कर्मा वाली आप संगत सत्कारयोग भैणां बजुर्ग बच्चे जेड़े उपराला करके महाराज दे नाल जुड़ते हैं। माफ़ी चाहने गुरु की संगत वड्डी है। भैणां ने हुक्म लाया सी अज नहीं पहुँच होया। श्री सुखमनी साहिब के पाठां दे भोग पाए गए। वड्डा उपराला कीता है क्योंकि ये भी चीज़ तुहाडे नाल ही है। जिवें जिवें अगला समा है बड़ा भयानक समा आ रहा है। कोई ऐसा समा आवेगा जदों तरसिया करांगे कोई गुरबाणी सुनावे कोई बह के पाठ करे। जिस तरह कनेडा दे विच एक बच्चे की वीडियो वायरल हुई वो बड़ा रोया। किचन दे विच ना आप रोटी लाउंदा सी ते आटा गुन्नन दिया ते रोन दिया। कहंदा अज मैनूं पिंड दी याद आई। कहंदा माँ मेरी दी याद आई जिहड़ी अज नहीं। कहंदे मैनूं अज बड़ी याद आई कि अज दिन ऐसा है कि मेरी माँ हुंदी सी। कहंदे किसी दे घर भोग पैना ते दो भाई जदों कट्ठे भोग पाउंदे सी बड़े सोहणे लगदे। लम्मियां लम्मियां हेकां ला के गुण गोबिंद गायो नहीं जन्म कारत कीना। कहंदा सच है। कहंदा भावें मैं संथਿਆ नहीं कीती मैनूं बाणी दे अर्थ नहीं आउंदे पर वो जदों पढ़दे सी वो आनंद ही बड़ा सी। ते मेरी माँ ने कहना मर जाणिओ बाबियां भोग शुरू करता है छेती तैयार हो जाओ कपड़े पा लो मुड़ के की लैन जाना जदों भोग ही पै गया। कहंदे अज ना माँ ही रही ना वो भोग ही रहा। काम तो आईदा सौ जाईदा सुबह निकल जाईदा आप पकाईदा। अज बड़ा जी करदा भी किते भोग की आवाज़ आवे ते उहनूं सुणीए।
ਵੇਖੋ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਬੋਲਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਂ ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤ, 239 ਸਾਲ ਮਹਾਰਾਜ। ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭਾਵੁਕ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ 2-4 ਮਿੰਟ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਵੀ ਉਹਦਾ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੜਫਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਬੱਚੇ ਸਾਂ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਲੰਮੀ ਲੰਮੀ ਹੇਕ ਲਾਉਣੀ ਉਹ ਬੜੀ ਖਿੱਚ ਜੀ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਜੀ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇ ਸੁਣੀਏ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਦੀਦਾਰ ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਤਰਸਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜੇ ਮਿਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਜੋ ਮੰਗੈ ਪਰ ਜੋ ਚਲੇ ਜਾਣ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਲੰਘਿਆ ਮੁੜਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਵਕਤ ਮਿਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਾ, ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸੌਖਾ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਰਲ ਕੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੋ ਪਿਤਾ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਤੁਰੇ ਸਫ਼ਰ 'ਤੇ, ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੱਕ ਗਏ ਤੇ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਦੂਰ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਪਾ ਮੈਥੋਂ ਤਾਂ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਪਾ ਤੇ ਮੈਂ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥੱਕ ਗਏ ਫਿਰ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ। ਸਫ਼ਰ ਵੇਖੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਨਿੱਕੇ ਸਾਂ ਉਦੋਂ ਪਿਤਾ ਤੋਰਦਾ ਸੀ ਉਂਗਲੋਂ ਫੜ ਕੇ। ਅੱਜ ਪਿਤਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੰਜੀ 'ਤੇ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਵਰਗੇ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਹੋਇਆ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ, ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਆ ਬੌਲੀ 'ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੈਚ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਕਿਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਚੁੱਕਦੇ, ਕਿਤੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਚੁੱਕਦੇ ਆ। ਸਫ਼ਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ 60 ਸਾਲ ਦਾ ਏ ਤੇ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਕੋਈ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰੀਏ ਵੀ ਰਸਤਾ ਸੌਖਾ ਲੰਘ ਜਾਊਗਾ। ਦੋਵੇਂ ਜਾਣੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਦੇ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ। ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਕੀ ਕਰਦੇ ਜੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੋਰੰਜਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਲਿਓ ਮਨੋਰੰਜਨ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਵੇਖੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਮੰਜ਼ਿਲ ਕੀ ਹੈ? ਸੋ ਦਰ ਕਿਹਾ ਉਸ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇਰਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਵਰ ਕਾਜ, ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਰ ਤੇਰਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਭਾਵੇਂ 5 ਮਿੰਟ ਹੀ ਜਾਇਆ ਕਰ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ, ਸਰੰਜਾਮ ਲਾਗ ਭਵਜਲ, ਜਨਮ ਬਿਰਥਾ। ਮਾਇਆ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜਨਮ ਹੀ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮਾਇਆ ਹੀ ਕਾਬੂ ਆਈ ਤੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕਾਬੂ ਆਏ, ਜਨਮ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਲਾਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਸ਼ਹਿਰ ਮੇਲਾ ਇਹ ਜੋ ਦੁਨੀਆ, ਇਹ ਜੋ ਦੁਨੀਆ, ਇਹ ਜੋ ਦੁਨੀਆ, ਇਹ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਸ਼ਹਿਰ ਮੇਲਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਮੇਲਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਮੇਲਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਮੇਲਾ ਦਸਤਗੀਰੀ ਨਾਹੇ, ਦਸਤਗੀਰੀ ਨਾਹੇ, ਦਸਤਗੀਰੀ ਨਾਹੀਂ, ਦਸਤਗੀਰੀ ਨਾਹੀਂ, ਦਸਤਗੀਰੀ ਨਾਹੇ, ਦਸਤਗੀਰੀ ਨਾਹੇ, ਦਸਤਗੀਰੀ ਨਾਹੀਂ, ਦਸਤਗੀਰੀ ਨਾਹੀਂ ਇਹ ਜੋ ਦੁਨੀਆ, 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 ਇਹ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਸ਼ਹਿਰ ਮੇਲਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਮੇਲਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਮੇਲਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਮੇਲਾ ਦਸਤਗੀਰੀ ਨਾਹੇ, ਦਸਤਗੀਰੀ ਨਾਹੇ, ਦਸਤਗੀਰੀ ਨਾਹੀਂ, ਦਸਤਗੀਰੀ ਨਾਹੀਂ ਇਹ ਜੋ ਦੁਨੀਆ, ਇਹ ਜੋ ਦੁਨੀਆ, ਇਹ ਜੋ ਦੁਨੀਆ, ਇਹ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਸ਼ੇਰ ਮੇਲਾ, ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਸੋਚੀਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਪ ਲਾਉਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬੋਂ ਯਾਤਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਹਨੇਰਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਨਗਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਰਾਂ ਸੀ। ਉਸ ਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰਹਿ ਪਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਚੜ੍ਹੀ, ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਬੈਕਾਂ 'ਚ ਪਾਏ, ਕੱਪੜੇ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਤੇ ਤੁਰ ਪਏ ਟ੍ਰੇਨ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਵਾਹਵਾ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ, ਵੇਖੋ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਝਾੜੂ ਤੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਮਾਰਨ ਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਤੇਜ਼ ਤਰਾਰ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਟ੍ਰੇਨ ਲੰਘ ਜਾਣੀ, ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਝਾੜੂ ਸੁੱਟ ਦਿਓ, ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਪੱਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਊ ਆਪੇ ਸਫਾਈ ਕਰ ਲੂ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਲੰਘਾਊਂਗਾ ਤੁਹਾਡੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਪਸ ਆਓ। ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨ ਲੰਘ ਚੱਲੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਘਰੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਮਰ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨ ਵੀ ਲੰਘ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਘਰੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਹਰ ਸਾਲ ਜਨਮ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣੇ ਆ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੋਵੇ ਰੋਇਆ ਕਰੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਜਨਮ ਦਿਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਕਰੋ ਜੇ ਕੁਝ ਮਿਲੇ। ਜਿੱਦਣ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਆਪਣਾ 1 ਸਾਲ ਗਵਾਚਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਗਵਾਚਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਰੋਣਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ 1 ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਉਲਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਸਗੋਂ ਭੰਗੜੇ ਪਾਈ ਦੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਵਿਰਾਗ ਕਰੋ ਵੀ ਮੇਰਾ 1 ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਮੈਂ 1 ਸਾਲ 'ਚ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਗਏ ਜੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ? 365। 365 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਆਉਣੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਿਓ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਜੋਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਝਾੜੂ ਫੇਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਵਾ,
ਆਪੇ ਜਿਹੜਾ ਆਊਗਾ ਫੇਰ ਲੂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਚੱਲੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਠਰ ਗਿਆ ਵੀ ਵਾਕਈ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਨੂੰ ਭੱਜੀਦਾ ਨਾ ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਰਹਿਣਾ ਜੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਕੁਝ ਵੀ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਫਕੀਰ ਦੇ ਬਚਨ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਭਲਿਓ ਜਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਉੱਥੇ ਭਲਾ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਖਾਧੇ ਭੁਜੀਏ ਬਦਾਨੇ ਬਿਸਕੁਟ ਤੇ ਕਈ ਕੁਝ ਤੇ ਗੰਦਗੀ ਪਾ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਤੁਰ ਚੱਲੇ ਜੇ, ਸਫਾਈ ਕਿਨੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਰਹਿਣਾ ਇੱਥੇ ਪੱਕੇ, ਰਾਤ ਕੱਟਣੀ ਮਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ ਆਪਾਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਵੀ ਰਾਤ ਹੀ ਕੱਟਣਾ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਰਹਿਣ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਉੱਠ ਚੱਲ ਸੈ, ਆ ਰਾਤ ਹੀ ਆ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਦੋਂ 30 ਸਾਲ ਲੰਘੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਸਿਹਰ ਮੇਲਾ, ਸਿਹਰ ਪਾਠ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਸੱਸੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ। ਸਿਹਰ ਦੇ ਅਰਥ ਹੋਰ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਸਿਹਰ ਮੇਲਾ ਦਸਤਗੀਰੀ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਬੁਲਾਵੇ ਆਉਣੇ। ਤੇ ਇਦੋਂ ਚੰਗਾ ਅੰਦਰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਘਟ ਆਇਆ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਹਲੇ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਕੇ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਕੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਮਲਾਹ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਥਾਣੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਛੇਤੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁੰਦਰ ਸੁਖ ਮੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਆਨੰਦ ਸਦਾ ਮੁਕੰਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੰਦਰ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਚਿਹਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਉਹਦਾ ਅੰਦਰ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਚਿਹਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ, ਮਾਤਾ ਬੇਟੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਨੇਮ ਨਾਲ ਪਾਠ ਕੀਤੇ, ਜਦੋਂ ਮਿਲ ਪੈਣ ਉਦੋਂ ਹੀ ਠੰਡ ਪੈ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੀਵੇ ਲਾਗੇ ਬਹੋਗੇ ਤੇ ਚਾਨਣ ਮਿਲੂਗਾ, ਪੱਖੇ ਲਾਗੇ ਬਹੋਗੇ ਤੇ ਹਵਾ, ਕੈਲਾਸ਼ ਪਰਬਤ ਕੋਲ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਠੰਡ ਮਿਲੂਗੀ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਬਹੋਗੇ ਤੇ ਆਨੰਦ ਮਿਲੇਗਾ। ਧਰਮੁਖ ਪ੍ਰਿਤ ਸਰਦ ਮੈਂ ਕੀਨੀ ਬਾਜਕ ਬੰਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਦੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਭਾਵ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਅੱਸੂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਫਿਰ ਕੱਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਆ ਜਾਣੀ। ਇੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬਾਲਾ ਜੀ ਸੁਣਾ ਰਹੇ, ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਰਦੀ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਪਿਆਰੀ ਰੁੱਤ ਹੈ। ਦਿਨੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਰਮੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਠੰਡ ਹੈ, ਬੜੀ ਸਵਾਦਲੀ ਰੁੱਤ ਹੈ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਪਾਚੇ ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਕੀਤਾ, ਪੌੜੇ ਰਹਿਤ ਇਕਾਂਤ ਨਿਕੇਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਚੰਦਰਮਾ, ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ, ਪਿਆਰ ਨਾ ਕਹੋ, ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ, ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਚੰਦਰਮਾ, ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਤਾਰੇ, ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਚਾਨਣ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਕਾਂਤ ਕੱਲੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਸੰਤ ਸਮੰਤ ਜੈ ਸੁਨੈ ਬਿਲੋਕੈ, ਤੈ ਜਾਵੈ ਕਬ ਕਬ ਉਜ ਓਕੈ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਕਾਂਤ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਐ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਐ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਦਾ ਸੰਤਨ ਕੀ ਸੰਗਤ, ਮੈਂ ਬੈਠੇ ਅਗਿਆਤਨ ਪੰਗਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਬੀਪੀ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਥਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਕੀਰਤਨ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਛੇਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜੇ। ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਔਖਾ ਟਾਈਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਤੇ ਵੇਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਛੱਡੋ ਤੇ ਰੰਗਾ ਰੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਓ, ਪਰ ਉਹ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਐਸ਼ ਪ੍ਰਸਤੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਔਖੇ ਹੋਈਦਾ। ਤੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕਵੀ ਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਸੰਤਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਐ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਰ ਕੀ ਕੀਰਤ ਗਾਥਾ, ਕਿਹੇ ਸੁਣੈ ਤਿਨ ਸੋਹਿਤ ਸਾਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਦੇ ਐ, ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਜੋਗੀ ਆ ਗਏ, ਫਕੀਰ ਆ ਗਏ, ਸਾਧੂ ਆ ਗਏ, ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕਈ ਸ਼ੌਂਕ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ
ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਕੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿਰ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦੇ ਫਲ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਜਾਈਏ ਤੇ ਫਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਐਸੀ ਘਟਨਾ ਘਟੀ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰੋਂ ਆਉਣੇ ਹੈ ਤੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਬੇਰੀ ਥੱਲੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਰਹਿਮਤ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੋੜੋ ਨਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਵਾਕਿਆ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬੇਰੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਏਦਾਂ ਝੋਲੀ ਕਰਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਪ ਹੀ ਭੇਜਦੇ ਆ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਦੁੱਖ ਭੰਜਣੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਲਬਰੇਸ ਬੇਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਬੇਰੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਵੱਟਾ ਮਾਰੇ, ਕੋਈ ਟਾਹਣੀ ਲਾਵੇ, ਬਸ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਮੋੜੀ ਨਾ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਬੂਟਾ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਬਹੋਗੇ ਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਲੈ ਹੀ ਆਓਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਨਹੀਂ ਗਿਆਨ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਨਾ ਗਾਉਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਲੋਕ ਦੇ ਘਰ, ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬੀਬੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਆ ਜਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਚੱਲੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਾ ਕੇ ਹਟਣਾ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਥਾਲੀ ਭਰ ਕੇ ਪਤਾਸੇ ਦੇਣੇ ਤੇ ਉਹ ਪਤਾਸੇ ਲੈਣੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂ? ਕਹਿੰਦੀ ਬੇਟਾ ਕਹਿ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗਾਉਣੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਪਤਾਸਿਆਂ ਨਾਲ ਥਾਲੀ ਭਰ ਦਿੰਦੇ, ਮਾਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਉਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ ਭਰ ਦਿੰਦਾ। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੋੜਦੇ ਥੋੜਾ ਏ। ਕਿਤੇ ਗਾ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖ ਸਿੱਖਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਰਕਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਧਾਰੀ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਧਨ ਜਾਤ ਸਮਾਨਾ ਬਚਨ ਸੁਨਨ ਕੀ ਜਿਨ ਰੁਚ ਨਾਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਮਰਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਕਹੀਦਾ ਵੀ ਔਰਤ ਹੈ ਭੈਣਾਂ ਏ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਆਪੋ ਆਪਣੀ। ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਉਹ ਤਾਂ ਓਕੇ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਫੱਟ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਕਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੂਣੀਆਂ ਮਾਰੀ ਜਾਣਗੇ, ਆਹ ਕੌਣ ਆ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦਾ, ਹਾਂਜੀ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਬੀਬੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੰਦੇ 'ਚ। ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਭੈਣੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਦਿਰ ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬੀਬੀਆਂ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 550 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਡੰਕੇ ਤੇ ਚੋਟ ਮਾਰ ਕੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਭੰਡ ਜੰਮੀਐ ਮਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਕਾਜੀਓ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਹਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਔਰਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੰਮਿਆ ਲੱਕੜ ਦੀ ਬੇਬੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਦਲੇ ਲੜਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭੰਡ ਜੰਮੀਐ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੰਮਿਆ ਕਿੰਨੇ? ਕਾਜੀ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਤੋਂ ਡਿੱਗਾਂ ਕਿ ਲੱਕੜ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ? ਮਾਂ ਨੇ ਜੰਮਿਆ ਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਧ ਕਿਹਦਾ ਪੀਤਾ ਈ? ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਇਹਨੂੰ ਗਲਤ ਬਣੇ ਨਾ ਲੈ ਜਿਓ। ਭੰਡ ਨਿੰਮੀਐ, ਨਿੰਮੀਐ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਉੱਥੇ ਗੁੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਕਾਜੀ ਮੁੱਲਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ? ਕਿਹੜੀ ਤਖਤੀ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬੀਬੀਆਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲੋ ਭੰਡ ਜੰਮੀਐ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭੰਡ ਮੰਗਣ ਜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਵਿਆਹ ਕਾਹਤੋਂ ਕਰਾਇਆ ਜੇ? ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਬਰਫੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਬਾਬੇ ਨੇ ਛਿੱਲ ਲਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਹਿਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਲਾਵਾਂ ਕਾਹਤੋਂ ਲਈਆਂ? ਫਿਰ
ਕਾਜੀ ਨੇ ਵੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾਏ, 4-4 ਪੰਡਤ ਨੇ ਵੀ ਕਰਾਏ ਐ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਰਾਏ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਕਾਹਤੋਂ ਕਰਾਏ? ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੇ ਹਵਨ ਕੀਤਾ, ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹੇ ਜੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਬੂਲ ਕਬੂਲ ਕਬੂਲ। ਬਾਬੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭੰਡ ਜੰਮੀ ਐ, ਭੰਡ ਨਿੰਮੀ ਐ, ਭੰਡ ਮੰਗਣ ਭੰਡੋਂ ਹੋਵੇ, ਦੋਸਤੀ ਭੰਡੋਂ ਚੱਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਤੇ ਬੀਬੀ ਮਿਲਦੇ ਐ, ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ 10ਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੂਝਵਾਨ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਬਿਨ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ, ਬਾਲ ਨਾ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦੋਨੋਂ ਜੀ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਦੱਸੀਦਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਤਾ 10ਮ 'ਚ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ 10ਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ, ਸਰਬਲੋਹ ਦਾ ਵੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਪੜਾਂਗੇ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਵੈਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਡਾਕਟਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਰਸ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਵੈਦ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰੇ ਤੋਂ ਲਕਾਊਗਾ ਫਿਰ ਇਲਾਜ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਭੱਜਣ ਨੂੰ ਰਾਹ ਨਾ ਲੱਭੇ ਕਾਜੀਆਂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚੌੜੇ ਹੋ ਕੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਣਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੱਲਾ ਬਾਬਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਦਾਤੇ ਨੇ ਅਰਥ ਕਰ ਕਰਕੇ ਕਪਾਟ ਖੋਲੇ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭੰਡੋਂ ਹੋਵੇ ਦੋਸਤੀ, ਭੰਡੋਂ ਚੱਲੇ ਸੰਸਾਰ ਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਬੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਓ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਇਆ ਦੇ ਸਾਗਰ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਫਿਰ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਵੀ ਰਾਜ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਇਸਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਮਰਦ ਹੋਵੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਰਸ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 10 ਭੈਣੇ 10 ਮਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਹੈ ਭੈਣ, ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਇੱਕੋ ਪਿਆਰ, ਗੁਰਮਿਤਾਂ ਪੁੱਤਾਂ ਭਾਈਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਰਮਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਅੰਦਰ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਆਊ ਰੱਬ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਕਬੀਰ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਜੈਸਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਮਨ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਗੰਗਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਰਗਾ, ਪਾਛਾ ਲਾਗੋ ਹਰ ਫਿਰੈ ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦਾ ਫਿਰੂਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਲੱਭੂ ਰੱਬ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਰੱਬ ਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਮਨ ਸ਼ੁੱਧ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਬਾਂਦਰ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਤਿਲਕ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਹਿ ਪਾਸਵਾਨ ਕਰਸੋ ਬਾਲਪਨੇ ਮੈਂ ਖੇਲਤ ਜੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬਚਪਨ 'ਚ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਨਾਨਕ ਖੇਡੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁਭਾਅ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਸੌਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਸਮਾਧੀ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਚਲ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਐ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਗੂੰਗਾ ਗੁੜ ਖਾਇਆ, ਰਸ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਸੀਨ ਤਿਨ ਸੋ ਤਬ ਐਸੇ, ਬਿਨਾ ਚਨਾਰੀ ਮਿਲ ਹੈ ਜੈਸੇ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਿਲੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਕਥਾ ਆਈ ਨਾ, ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਆਈਆਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਤੂੰ ਕਥਾ ਸੁਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਗਲਾ ਭਰ ਗਿਆ, ਗਲਾ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲ ਬੋਲ ਪਿਆਰੇ ਬੋਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਲਾਂ? ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਮੰਜੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੁਝ ਬੋਲ, ਖੇਡ ਸਾਡੇ ਨਾਲ।
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਰਾਗ ਛੁੱਟ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਲਾ ਤੂੰ ਧੰਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਧੰਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਸੀ। ਤੂੰ ਸੱਚੀ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਆ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਿਓ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਨਕ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰਾ ਹੋਊਗਾ। ਜ਼ਹਿਰ ਵਰਗਾ ਰੀਠਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਈਏ ਤੇ ਸਾਰਾ ਮੂੰਹ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਸੀ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ। ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਕੁਝ ਛਕਾ। ਇਹ ਮਾਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਾ ਚੜ ਜਾ ਰੀਠੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਸਿੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਵੈਰ ਕਿਹੜਾ ਕੱਢਣ ਲੱਗਾ, ਮਾਰਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ, ਖਵਾਉਣਾ ਤੇ ਕੋਈ ਜਲੇਬੀਆਂ ਪਕੌੜੇ ਖਵਾ, ਗੁਲਾਬ ਜਾਮਣਾ, ਆ ਤਾਂ ਰੀਠੇ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਛਕ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਚੜ੍ਹ ਉੱਤੇ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਰੀਠਿਆਂ ਤੇ ਪਈ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਨਾਨਕ। ਤੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਹਲਾਏ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾ। ਤੇ ਸਿੱਧ ਡਰਦੇ ਡਰਦੇ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਰੀਠਿਆਂ ਨੂੰ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੰਟ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ, ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਪਾ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਰੀਠਾ ਫੜਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ, ਤਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਛਕ। ਮਾਰੇ ਨੂੰ ਹਾਸਾ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਸੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਖਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੱਖ ਲਏ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਜੁੰਡਿਓ ਜੁੰਡੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉੱਥੇ ਐਸੀ ਖੇਡ ਵਾਪਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਾਰੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਬਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਰੀਠੇ ਨੂੰ ਚਖਿਆ, ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਵਿਸਮਾਦ ਵਿਸਮਾਦ। ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਡਰਦਿਆਂ ਡਰਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਚੱਕੀ ਲਾਈ, 36 ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਰਸ ਆਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਸ ਇੰਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਸਿੱਧ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਲੀੜੇ ਪਾੜਤੇ ਉਹਨਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬੜਾ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਪੁਰਾਣੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਰੱਜੇ ਪੁੱਜੇ ਬੱਚੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਬੱਚੇ ਖਾਂਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਵੇਲਾ ਸੀ ਨਾ, ਓਏ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਭਾਜੀ ਆ ਜਾਣੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੋਂ, ਉਦੋਂ ਸੋਖਣਾ 6-6 7-7 ਬੱਚੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾ ਬਿਮਾਰ ਹੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਢੱਕਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਚਪਨ ਚੇਤੇ ਆਉਣਾ, ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ 5-6 ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਭਾਜੀ ਵਾਲੇ ਅਜੇ ਗਵਾਂਢੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੱਥ ਮਾਂਜੀ ਜਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਭਾਜੀ ਵੀ ਉਦੋਂ ਸਰਫੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਗਿਣਤੀ ਦੇ 2 ਲੱਡੂ ਜਾਂ 4, ਤੇ ਗਾੜੀ 6 ਜਾਣੇ ਹੋਣੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੱਡੂਆਂ ਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਬਣਨਾ, ਤੇ ਰੱਬ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਟਨ ਤੋੜ ਦੇਣੇ, ਵਾਲ ਖੋਲ ਦੇਣੇ। ਮਾਤਾ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮਰ ਜਾਓ ਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਖਾਣੇ ਖੂਣੇ ਘੱਟ ਖਿਲਾਰ ਜ਼ਿਆਦੇ ਦੇਣੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਸੱਚੀ ਤਰਸ ਗਈਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਫਰਿੱਜਾਂ ਭਰੀਆਂ, ਜੇਬਾਂ ਭਰੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਸੌਰੀ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਕਹਾਣੀ ਜੀ, ਹਾਸੇ ਖਤਮ ਜੇ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਝੱਟ ਮਨ ਹਰਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਛੇੜ ਲਓ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਂਦੇ ਐ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕੋਈ ਹਾਲ ਥੋੜਾ। ਕੰਮ ਕਰ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਤੀਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੋਈ ਤਰਸ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਏ ਸੀ ਨਾ, ਕੁਝ ਮਨ 'ਚ ਹੋਰ ਸੀ ਇੱਛਾ ਮੇਰੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕੁਝ ਬਣਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਟੁੱਟਾ ਤੇ ਬੜਾ ਰੋਇਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਆਖੀਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰੀਆਂ ਤੂੰ ਹੀ ਜਾਣੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਮੰਗਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਿਲ। ਪਰ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਪੜਿਆ ਕਰੋ, ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਤੂੰ ਸਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਸਣ ਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਉੱਤੇ ਹੱਸੇ। ਸਿੱਧ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮਗਰ ਭੱਜੇ ਫਿਰਨ। ਵੀ ਰੀਠੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਹੋਊਗਾ ਸਿੱਧਾਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮਗਰ ਭੱਜਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਖਿੜਖੜਾ ਕੇ ਹੱਸ ਰਹੇ। ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਖੋਹਦੇ, ਸਵਾਦ ਹੀ ਇੰਨੇ ਐ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਾ ਹੋਰ ਲਾ, ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਹਿਲਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਿਆਣੇ ਹੋ। ਹੁਣ 1-2 ਟਾਹਣੀਆਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਰੀਠੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਛੱਕ ਕੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਛਾਰਾਂ ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਸੱਚ ਦੱਸੀ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਮੀਠੇ ਹੋਏ? ਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਨਾ ਪੁੱਛੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਿਹੜੇ
ਮਿੱਠੇ ਹੋਏ ਐ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਾਰੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਨੇ। ਚਲੋ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੁੰਨ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਛਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿੱਠੇ ਹੋ ਗਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਰੀਠੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਬੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹ ਬਚਨ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ। ਬੜੇ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੇ ਨੂੰ, ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਗਲਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੱਗਣਾ ਤਾਂ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਉਸ ਦਰਖਤ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲ ਵੀ ਤੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾ ਭਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇੰਨਾ ਮਿੱਠਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ? ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਰੀਠਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਸਿੱਧਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਉਹ ਹੈ, ਦੂਜੀ 'ਚ ਉਹਨੇ ਦੇਣਾ। ਮਿੱਠਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਓ ਰੀਠਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਤਾਂ ਸਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਮਿੱਠਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਓ ਰੀਠਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਤੇ ਸਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਮਿੱਠਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਓ ਰੀਠਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਤਾਂ ਸਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਮਿੱਠਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਓ ਰੀਠਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਤਾਂ ਸਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੇਰੀ ਛਾਵੇਂ ਬਹਿ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਗਿਆ ਇਨਾਮ ਖੁਮਾਰੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੇਰੀ ਛਾਵੇਂ ਬਹਿ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਗਿਆ ਇਨਾਮ ਖੁਮਾਰੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੇਰੀ ਛਾਵੇਂ ਬਹਿ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਗਿਆ ਇਨਾਮ ਖੁਮਾਰੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੇਰੀ ਛਾਵੇਂ ਬਹਿ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਗਿਆ ਇਨਾਮ ਖੁਮਾਰੀ। ਮਿੱਠਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਓ ਰੀਠਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਤੇ ਸਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਮਿੱਠਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਓ ਰੀਠਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਤਾਂ ਸਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਮਿੱਠਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਓ ਰੀਠਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਤਾਂ ਸਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਮਿੱਠਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਓ ਰੀਠਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਤਾਂ ਸਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੇਰੀ ਛਾਵੇਂ ਬਹਿ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਗਿਆ ਇਨਾਮ ਖੁਮਾਰੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੇਰੀ ਛਾਵੇਂ ਬਹਿ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਗਿਆ ਇਨਾਮ ਖੁਮਾਰੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੇਰੀ ਛਾਵੇਂ ਬਹਿ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਗਿਆ ਨਾਮ ਖੁਮਾਰੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੇਰੀ ਛਾਵੇਂ ਬਹਿ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਗਿਆ ਨਾਮ ਖੁਮਾਰੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਇੰਨਾ ਰਸ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਈਏ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਛਕੇ ਹੋਣਗੇ ਹੈਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਛਕੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਵੰਡਿਆ, ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ, ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਾਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਲਿਓ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਓ, ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਰੀਠੇ ਦੇ ਫਲ ਮਿੱਠੇ ਹੈ।
ਅੱਜ ਵੀ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। 5-6 ਮਿੰਟ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬਚਨ ਬਲਾਸ ਕਰੀਏ।